द हरप्रीत सिंह शो के अज के इस एपीसोड में आप सब का हार्दिक स्वागत है। फ्राइडे की शाम है तो फ्राइडे की शाम को तुहाडे नाल सांझ पाया करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की ट्रांसलेशन लैके हाज़र होया करते हैं राम सिंह चहला जी रजाइना कैनेडा तो। हर हफ्ते जिस मकसद नाल तुहाडे नाल असीं सांझ पाने उहदा यही फोकस रहिंदा है कि किस तरीके नाल जो बाणी है गुरबाणी इस जग में चानन असीं कहने ये चानन असीं अपने जीवन में किवें लिया सकीए। सो उसनूं मुख रखते हुए असीं भाई साहब नूं बेनती कीती ते भाई साहब हर समय समा कढ़ के साडे नाल सांझ पा के गलबात करते हैं कि बहुत ही सिंपल लैंगुएज विच गल कीती जाए ताकि सानूं समझ आ सके तो साडे कोले बहाना ना होए जिहड़ा असीं आम तौर पर कह दिंदे हां कि बाणी बड़ी औखी है। असल में बाणी बहुत सौखी है जेकर असीं इसनूं समझ लईए। सो बाणी वध तो वध पढ़ीए, लेकिन सब तो ज़्यादा जरूरत है कि असीं बाणी नूं अपनाईए अपने जीवन में तो उसनूं लागू करिए अपने जीवन में। सो पिछले हफ्ते असीं चौथा शब्द जिहड़ा है सोहिला साहब का उत्थों तक समाप्ति की सी। अज पंजवें शब्द दे विच सोहिला साहब दे गुरु साहब गल करते हैं कि साडा जीवन का की गोल है। असी शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने पर असल में साडा गोल की है जिंदगी का, इस उत्ते अज भाई साहब साडे नाल सांझ पाणगे। सो आओ स्वागत करते हैं भाई राम सिंह चहला का। राम सिंह जी, जी आयन वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। हाँ जी वीडियो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीडियो बड़ा गुरबाणी एक वे ऑफ लाइफ जिस तरह असीं हमेशा कहने हर सवाल का जवाब सानूं मिल सकता है जेकर असीं यतन करिए लभन लई। सो अज हाँ जी पंजवें शब्द सोहिला साहब विच जो मकसद है जीवन का गोल की होना चाहिए है, इत्ते अज सानूं विस्तार विच दसो कि सानूं की समझ होनी चाहिए है। हाँ जी वीडियो थैंक यू तुहाडा, थैंक यू अपने दर्शकों का। सोहिला साहब के पहले 3 शब्द गुरु नानक पातशाह के, चौथा शब्द गुरु रामदास साहब जी का ते पंजवां शब्द गुरु अर्जन देव साहब जी का। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। गुरबाणी रागां विच उचारण कीती है। गौड़ी राग है जिहड़ा पूर्व वाले पासे यानी गाया जांदा सी, ईस्ट वाले पासे। उस राग दे विच गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज सच्चे पातशाह आप गाउंदे सन, गुरु के गुरसिख गाउंदे सन। गुरबाणी नूं जदों पढ़दे हां बड़े वारी आपां इह शब्द वरतदे हां कि गुरबाणी गुरु दे नाल गल्लां ने। गुरु साहब की कह रहे ने, मेरे गुरु पातशाह जो कह रहे ने उन्होंने समझना है, फिर उन्हें जिंदगी च जिउणा है। इस विच गुरु पातशाह पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज कहंदे, करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। करो बेनंती, मैं बेनती करदा हाँ। आई मेक सप्लीकेशन, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। ते ओ माई फ्रेंड कहंदे ने, मेरे मित्रा करो बेनंती सुनो मेरे मीता, ए मेरे मित्रा सुन। आ जिहड़ी जिंदगी है ना, जो जीवन का साडे कोले पीरियड मिलिया होया, ये जो समा मिलिया होया है, ये संत टहल की वेला है। इस विच 2 शब्द ने संत ते टहल, इनू समझना पवेगा। संत शब्द हिंदुइज्म विच भी आया। हिंदुइज्म की अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपनी विचारधारा है कि संत क्यों जो हुंदा है, निशानियां की ने। संत शब्द क्रिश्चियनिटी विच सेंट लिखते ने जी दी विचारधारा अनुसार संत अंदरों बनना है, अंदरों संत बनना है, सिपाही बनना है। एक गुरु दी विचारधारा है जी। इस विचारधारा नूं गुरु नानक पातशाह ने राज जोगी भी कहा सी, यानी अंदरों बाहरों राज भाग दे सुख सहूलतां माणदे अंदरों जोगी रब दी भावनी विच जुड़न वाला। जे आपां संत शब्द नूं सौखा जा समझना है ना, मन दियां 2 बिरतियां ने, मन दियां 2 विचारधारावां ने। एक बिरती है कि मन शैतान है, दूसरी बिरती है कि मन संत है। शैतान बिरती तो ऊपर उठ के, शैतान बिरती तो हट के इंसानियत वाली बिरती विच तुरना संत है। संत शब्द नूं समझण तो पहला शैतान समझ नूं
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਵਾਰਥੀ ਮਨ ਹੈ, ਹੂੰ। ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੂੰ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਮਾਗ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਕੀ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਰਥੀ ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ। ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨ ਦਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਧਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੇ ਸੀ। ਆਫਿਸ ਪਾਰਟੀ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚਸ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼, ਲਾਜਵਾਬ ਖਾਣਾ, ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸਟਾਫ, ਸਪੇਸ਼ੀਅਸ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ, ਖੁੱਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕਰਾਓ। ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਜੇਰੇਸਟੋਨ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਘਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ, ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਜਾਰਜੀਅਨ, ਮਾਡਰਨ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇਰੇਸਟੋਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਸਟੋਨ ਟਾਈਲਸ, ਅਰਬਨ ਸਟੋਨ, ਮੋਲਡਿੰਗਸ, ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼, ਪਿਲਰਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ ਟਾਈਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ 6046149231 ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ यूनिट नंबर 500, 1515 Broadway Street, Port Coquitlam. My name is Jeevan Bath, and I'd like to tell you why you should purchase your next vehicle from Suki Bath Motors. Suki Bath has been selling quality pre-owned vehicles for 37 years. All of our vehicles come with a certified inspection report, and history reports are available for all vehicles. All of our sales staff is fully licensed. We promise to give you the best customer service experience. Last but not least, we provide financing for everybody, regardless of your credit situation. Visit SukiBathMotors.com today. Karen thought she won a gift card, but we had a much bigger surprise for her. We rise by lifting others. Sant Motors. ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਫॉर ਨਿਊ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇजेस ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਡਰਸ ਅਤੇ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਨੂੰ। ਸਟੋਵ, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਰ, ਡਰਾਇਰ, ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਨੂੰ। 3 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਚਿਲਵੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6045904140 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਜੀਜੇ ਕਿਚਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਿਫਨ ਟੂ ਗੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਸਕੇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਹੁਣ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ tiffin2go.com 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਨ ਟਾਈਲਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਾਈਲ ਇੰਸਟਾਲਰ ਹਨ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਾਈਲਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ 7783163510 778 316 3510। ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਮਨ ਨੂੰ। ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਵ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਸੁਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਤੇ ਟਹਿਲ ਜੀ। ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤ ਬਣਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸ ਮਾਣੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡਰ ਦਾ ਕਦੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸੰਤ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ 3 ਰਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਗੁਣ ਦਾ ਰਸ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਦਾ ਰਸ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਉ ਕੇ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਟਹਿਲ। ਟਹਿਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਂਝ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੜਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਛਕ ਤੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਨਸਲਸ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਅੱਜ ਕੌਮ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ, ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੋ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਖਿੱਚਣੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਲਦੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰੋਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਅੱਜ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬੇਜਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ
ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ $300 ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਕਿੱਧਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਖਿੱਚਣੀ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਰਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਰਤੀ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣੇਗੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦੇਗੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਰਤੀ ਅਗਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦੇਗੀ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੌਮੀ ਦੁਖਾਂਤ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਹਿਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਥਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਫਿੱਟ ਨੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ 70% ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕੇ ਆਲੀ। ਦੋ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਲੰਗਰ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ। ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਣੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਾਂ ਤੇ ਆਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਡਿਬੇਟ, ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਤੇ ਆਗੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਫਿਊਚਰ। ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਬਸਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਸਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਰਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਮਈ ਐਕਸਪਰਟ, ਤੇ ਖੋਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਸਨਿੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੈਥਰੀਨ ਸੈਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਰਜੀਆ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ LMI, PR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ, PNP ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਅਪੀਲਸ ਆਦਿ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6046895444। For close to 50 years, Simpson Thomas has had the privilege of serving members of the Indo-Canadian community, the victims of car accidents. ਆਰਡਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਬਰਨੀ ਸਿੰਪਸਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਲਈ ICBC ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੋ 6046898888। Soon the ICBC will be implementing legislation which will severely affect your rights to get a just settlement. We'll be there for you. ਘਰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਸੈਂਚੁਰੀ 21 ਦੇ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਰੀਅਲਟਰ ਵਜੋਂ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਡੋਜ਼, ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ, ਘਰ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ 6048979575 604-897-9575। ਰੈਮੀਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 18 ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਥਨੀ ਰੈਮੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵਕੀਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ, ਵਿਲਸ, ਏਸਟੇਟ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਰਜਰਸ ਅਤੇ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰੀ, ਬਰਨਬੀ ਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਨੀਲਾ ਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰੈਮੀਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 6046889537। ਸ਼ਾਮਲ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲਾ ਨਾਲ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਚਾਰ ਹੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਨਫਾਈਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਕਮੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਸਟਮ ਕਲੋਜ਼ਟਸ, ਫਰੇਮਲੈਸ ਗਲਾਸ ਰੇਲਿੰਗ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸ਼ਾਵਰ ਡੋਰਸ, ਮਿਰਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲਾਸ ਵਰਕ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਐਕਮੀ ਗਲਾਸ ਨੂੰ 6045438777। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਸਹੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਗੇ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। 6043491313 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹਨ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। 9 ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹੋਮ, ਆਟੋ, ਟਰੈਵਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। For the right advice and product, always remember AMC Insurance 6045076666 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭਾਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨਏਜਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੇਤਰ ਉਹ ਲੱਭੋ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਵਰਤਾਇਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ
ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਲਾ, ਇਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ। ਸੋ ਨੁਸਰਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਆਫਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਰੀਫਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਨੁਸਰਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਬਰੀਫਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਨੁਸਰਤ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਰੰਗਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਟਹਿਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਇਤਨਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। अब मैं एक एग्जाम्पल पेश करा, कई बारी बंदा सोसाइटी दी कम्यूनिटी दी सेवा करता है, सेवा करदियां वो अपना एक नाम बना लेंदा है, अपना एक जिहड़ा है वो रेपुटेशन बना लेंदा है। उस तो बाद वो पदवी प्राप्त करने वास्ते शैतान बिरती वरतदा है। पदवी मिल जावे ते पदवी नूं वरतन लई शैतान बिरती वरतदा है। इहदा मतलब फ्यूचर दे विच ਉਹ ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਬਸੇ ਕਿਵੇਂ? ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲ ਪਲ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਤੇ ਪਦਵੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਉਲਝ ਜਾਈ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝ ਜਾਈ, ਮਾਣ ਤਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸਨਮਾਨ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝ ਜਾਈ। ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾ। ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰ ਸਰੂਪ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸੰਵਰ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਜ ਕੀ? ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਵਾਰ ਉਹ ਸਮਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਬਣੇ, ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਬਣੇ, ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੱਬ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। This way is unconditional. Absolutely. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਕਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਤੇ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜਬਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਾ ਦੇਖੋ, ਅਬਿਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਇਹ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਰੂਪੀ ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ। ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੈ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ
ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਹਿਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਿਚਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਗਲੇ ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਕਮਾਲ ਦੱਸਦੇ। ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਂਡ ਇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇਸ 'ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਆਫਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਬੇਸਿਕ। ਬਟ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰੈਂਡਰ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਲੈਣੀ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਜਾਇਣਾ ਤੋਂ। ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। we've got a lot of knowledge, but how to now use this into our daily life, that is what the focus is। ਐਂਡ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੀਏ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, 6049409511। फ़ोन करके तुसी इन्हां कोलों होर जानकारी ले सकते हो। बहुत ही वाजिब रेट्स से तुहानूं काम करके देंगे। इन्हां दी वैबसाइट भी है ahir.com। नाल ही धन्नवादियां सारे स्पॉन्सर्स दा जिन्हां दी बदौलत ये प्रोग्राम्स तुहाडे तक पहुँचते हैं। तो प्रोग्राम की करते हैं इत्थे ही समाप्ति। फिर मुलाकात होएगी मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक तुहाडे नाल असीं सांझ पाया करने। जेकर तुसी भी आके गलबात करना चाहो तो मेरे नाल संपर्क कर सकते हो 6046037555 या फिर ईमेल जरिए harpreetsingh@gmail.com ते सांझ तुसी ईमेल भेजो तो मैं तुहाडे नाल संपर्क बनावांगा। इत्थे ही लेना आ गया। हैव अ सेफ इवनिंग एंड एंजॉय योरसेल्फ। ਸ਼ਾਈਨ ਫੈਮਿਲੀ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਊਨਸ, ਬ੍ਰਿਜਸ, ਡੈਂਟਲ ਇੰਪਲਾਂਟਸ, ਰੂਟ ਕਨਾਲ, ਡੈਂਚਰਸ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਨੀਰਸ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਬੋਨ ਕ੍ਰੈਫਟਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫॉर स्पेशल शाइन एंड स्माइल 604 503 0320 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ 370 7488 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਸਰੀ। ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। अपॉइंटमेंट बुक करने लिए आज ही कॉल करो 604 596 1774 या फिर विजिट करो 8035 120 स्ट्रीट डेल्टा। दर्द ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਜਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲਓ। ਖਾਲੀ ਘਰ ਅਨਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਕੋਲਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਟੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਵਾਰਮ ਕਲਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨ ਐਲੀਗੈਂਟ ਟੱਚ ਹੋਮ ਸਟੇਜਿੰਗ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਰੀਟਾ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟੌਪ ਡਾਲਰਸ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਾਲ 6046576612 ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ
anelegantTouch.ca ਤੇ ਜਾਓ। ਘਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਆਓ ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਟ ਸਟੋਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਟੋਨ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਸਟੋਨ ਵਿਨੀਅਰ, ਲਾਈਮਸਟੋਨ, ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ, ਮਾਰਬਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। 2006 ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਸਟੋਨ ਵਿਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹਨ। ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਡੈਕਸ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ 8585 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 6045905999। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟਰਮਸ ਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਫੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਨ ਫਲੈਟ ਫੀ ਦੇ ਮਯੂਰ ਅਰੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6047251000 ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ oneflatfee.ca। ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 13042884 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604330 7363 6043307363।